बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसी वेख रहे हो शहीन ऑफिशियल ते मैं वां तुहाडा मेज़बान शहबाज शहीन। इस वेले जी असी पंजाब पाकिस्तान ज़िला टोबा टेक सिंह अड्डा पुल नागरे दे नाल पिंड है जी 335 गाहबे ते 335 गाहबे दे विच मैं मौजूद हाँ जी। ते शौक दे विच ये पिंड का एक नुमाया किरदार रहा हर दौर दे विच हर वेले दे विच इत्थे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बहुत ही अच्छा शौक किया इस पिंड के वासियों ने। सो मेरे नाल मौजूद ने जी रफाकत भाई चौधरी तारक गुजर साहब उन्होंने साहबजादे इन्होंने भी बहुत ही अच्छा शौक किया। सो असी इन्हों नाल गलबात करते हैं इन्हों के शौक के मुतलक जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रफाकत भाई की हाल है जी? ठीक ठाक अल्लाह पाक दा शुक्र। तुसीं सुणाओ। रफाकत भाई सब तो पहले जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुसीं सानूं अपना कीमती टाइम का बहुत सारे दोस्तों की खसूसी कावश के रफाकत भाई दियां भी गल्लां बातां होणियां चाहिदियां। असीं तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हैं तुसीं सानूं कीमती टाइम दिता जी। जी कोई मसला नहीं मेरे। अच्छा रफाकत भाई थोड़े पिंड दे विच लोग बहुत ज़्यादा शौक करते हैं। राणा शरीफ साहब ने भी जिक्र किया जो वो पार्टीशन तो बाद इधर आए तो थोड़े पिंड वाले लोग शौक करते सी। फिर राणा साहब दे उन्हों दा कंपीटीशन भी हुई शौक दे विच। हाँ जी। सो थोड़ी फैमिली दे विच भी शौक उदों दा चलदा आ रहा। थोड़े च कौन शौक करदा सी? साडी फैमिली दे विच भी जी शौक यानी कि मेरे दादा अबू नूं शौक सीगा ये। अच्छा जी। उस तो पहलों भी हो सकदा साडे वड्डियां नूं यानी कि शौक तो जिमीदारां दा जिमीदार होण दे नाते हर बंदे नूं सीगा। अच्छा जी। ते साडी फैमिली दे विच मेरे दादे नूं बहुत ज़्यादा शौक सी। दादा अबू दा की नाम सीगा? सरदार मुहम्मद गुजर। अच्छा थोड़ा जिहा एक होर विच ऐड हो जाए कि जिहड़े थोड़े बजुर्ग आ सरदार मुहम्मद साहब थोड़ी फैमिली हाँ जी ये पाकिस्तान जो आए पार्टीशन तो बाद उधरों किहड़े इलाके चों आए जी? चढ़ते उधरों पंजाब साडा ज़िला जलंधर सी। अच्छा जी। ते पिंड साडा सी खिच्चीपुर। अच्छा खिच्चीपुर पिंड के वासी हैं तुसीं? चढ़ते पंजाब का खिच्चीपुर पिंड ज़िला जलंधर। ज़िला जलंधर। अच्छा जी चलो इत्थे आ गई। थोड़े बजुर्गों ने शौक किया दादा अबू ने? दादा अबू ने शौक किया तो उस दौर का शौक भी उस हिसाब नाल ही सीगा यानी कि। अच्छा जी यानी कि यूनीਅन कौंसलों वगैरह ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਭਜਾ ਵੀ ਲਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਬੈਲ ਭਜਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾਮਵਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਆਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸੋਹਣੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਭਜਾਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਕੱਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਗਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਢੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਭਜਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਸੀਗਾ ਬੋਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-4 ਮਰਤਬਾ ਗਿਆ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖਣ। ਠੀਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਸ। ਚਾਸੀ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਭਜਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਵਾ ਬੋਲਦ ਸਾਵਾ 35 ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਵੇ ਬੈਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ।